Hello, my dear students. Good morning to all of you. Do you remember me? Yes, I am your Borsha ma'am, and from few months I am taking your online math classes. So, let's start another online class today. Today we will learn about two topics. First one is the power of integers and second one is the division of integers. Now what is the power of integers? It is basically a mathematical operation. একটা mathematical operation যেটাকে আমরা বলি exponent বা exponential. So what is it? We multiplying two numbers. আমরা যখন দুটো নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করি আমরা তাদের প্রোডাক্ট পাই, বাট it is about multiplying an integer by itself n times. n times মানে n can be any number. n যে কোনো একটা নাম্বার হতে পারে. ওকে, it can be 3, 4, 5, 6, 7, any numbers, any, but any whole number, not fractional number. Oh, it can be also fractional number though. তো যখন আমরা কি করব, দুটো নাম্বার মাল্টিপ্লাই না করে একটা ইন্টিজারকে সেই নাম্বারটা দিয়ে অনেকবার n টাইমস মাল্টিপ্লাই করব, তখন আমরা সেই জিনিসটাকে লিখতে পারি এইভাবে, a to the power n. This is called a to the power n. Okay, like let's a is an integer and we are multiplying it 5 times. দেখো, a into a into a into a into a. So we can write it a to the power 5. Okay, যেহেতু 5 বার আমরা মাল্টিপ্লাই করেছি তো মাথায় এর যাবে 5, মানে কি হচ্ছে, আমি যতবার নাম্বারটাকে মাল্টিপ্লাই করব সেই নাম্বারটা কতবার মাল্টিপ্লাই করছি ওই ইন্টিজারটাকে সেটা ওর মাথায় চলে যাবে। মানে একে যদি 5 বার মাল্টিপ্লাই করে a to the power 5, if we multiply a by 7 times it will be a to the power 7 and so on. এবার এই যে a to the power 5 বা a to the power 7 বা যদি n times মাল্টিপ্লাই করি a to the power n, this is called the power of an integer a. This value, this a value is called the base যেহেতু এটা নিচে থাকে, and this n value is called the index or exponent. যে ভ্যালুটা মাথায় থাকে, যেটা n এর ভ্যালু, সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে, সেটাকে বলা হয় ইন্ডেক্স, and this a value is called the base যেহেতু এটা নিচে থাকে। ওকে, সো এটাকে আমি যতবার সেই নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি সেটা হচ্ছে তার পাওয়ার। যেমন ধরা যাক, if I multiply 2 3 times, 2 into 2 into 2, তো we can write it 2 cube, 2 to the power 3, যেহেতু 3 বার মাল্টিপ্লাই করলাম, and the result is 8. Okay, now there are two aspects of this power. As we know, integers are both can be positive and negative. Integer positive হতে পারে, negative হতে পারে. So for positive integers the power always is positive. যখন ইন্টিজারটা যদি পজিটিভ হয় তখন a to the power n, সেটা যতই হোক না কেন n এর ভ্যালু 5, 10, 15, 20, 30 মেবি যাই হোক না কেন, always the value will be positive. But if a is a negative integer, then what is the value of a to the power n? It is not only positive. It is positive only when n is even, but if n is odd it will be negative. তাহলে কি হচ্ছে, যদি ইন্টিজারটা পজিটিভ হয় তাহলে তো আমার চিন্তাই নেই, আমার এর মাথায় যাই থাকুক না কেন আমার ভ্যালুটা অলওয়েজ উইল বি পজিটিভ,
But if a is a negative integer, then if the n value is even means 2, 4, 6, 8, 10, then the a to the power n is positive. But if is n value is odd, that means 1, 3, 5, 7, 9, then a to the power n is negative. Okay, so a to the power n is equal to sine into mod of a to the power n, মানে আমার সাইনটা হবে আর সিম্পলি পাওয়ারের ভ্যালুটা বসবে। তাহলে দেখো, দিস ইজ দ্য নেগেটিভ নাম্বার -5 স্কোয়ার, 2 ইজ আ ইভেন নাম্বার, তো ইট উইল বি পজিটিভ। দেখো মাইনাসে মাইনাস, এটা অন্যভাবে আমি বলতে পারি, মাইনাস ইন্টু মাইনাস প্লাস, আমরা আগেই পড়েছিলাম মাইনাস ইন্টু মাইনাস ইজ ইকুয়াল টু প্লাস, প্লাস ইন্টু মাইনাস ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস, এই দুটো পড়েছিলাম আমরা মাল্টিপ্লিকেশনে। দেখো হিয়ার মাইনাস ইন্টু মাইনাস, সো ইট উইল বি প্লাস, 5 ইন্টু 5 25 কিউব, ইট ইজ আ অড নাম্বার, so it will be negative. দেখো অন্যভাবে এইটা বাই ইউজিং দিস সাইন আমি কি বলতে পারি, মাইনাস ইন্টু মাইনাস প্লাস, প্লাস ইন্টু মাইনাস মাইনাস, so it will be 125. অড হলে নেগেটিভ, ইভেন হলে পজিটিভ। ওকে, so this is the power of the integer. পাওয়ার সাইনটা বসবে, তারপর সিম্পলি নাম্বারগুলো মাল্টিপ্লাই করতে করতে যাব। 5 কিউব হলে 3 বার 5 কে মাল্টিপ্লাই করব, 5 টু দ্য পাওয়ার 4 হলে 4 বার 5 কে মাল্টিপ্লাই করব, অ্যান্ড সো অন। সো দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ ইন্টিজার্স। এটা মাথায় রাখতে হবে, এ পজিটিভ হলে সবসময় পাওয়ার পজিটিভ, এ নেগেটিভ হলে এই মাথায় ওর কত আছে সেটা আমরা দেখব। If this is even, then the power value is positive. If this is odd, then the power value is negative. কিভাবে নেগেটিভ পজিটিভ হচ্ছে সেটা আমি ইউজিং দ্য সাইন আমি বলে দিলাম। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, প্লাস ইন্টু মাইনাস মাইনাস। Our next topic is division of integers. Let's see what is it. We all know that division is the reverse option of multiplication. Multiplication এ যা হয় ডিভিশনে ঠিক তার রিভার্স অপারেশন হয়। So there are some rules to find the division of integers. Same as multiplication এর মতোই এখানেও কিছু রুল আছে। Let's look at the rules. First, we have to take two numbers a and b. There will be two numbers. One is dividend and other is divisor. Let a is our dividend and b is divisor. So dividend, which is dividend? The number that is divided by other number. যে নাম্বারটাকে আমরা ডিভাইড করি সেটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড, and we divide the dividend by which number, that is called divisor. এবং যে নাম্বারটা দিয়ে আমরা ডিভিডেন্ডকে ডিভাইড করি সেটা হচ্ছে আমাদের ডিভিসর। So as these are integers, so always it will be positive. That is not, এটা যে সবসময় পজিটিভই হবে তার কোনো মানে নেই। It may be positive, may be negative. So there are some cases for the sign of a and b. যখন ডিভিডেন্ড অ্যান্ড ডিভিসরের দু ধরনের সাইন হতে পারে। ফার্স্ট কেস, ইফ দ্য সাইন আর সেম, both the sign are same, that is both the sign are positive or both the sign are negative. And the second case, if the sign are different, that is sign of divisor and dividend are different, that is one is positive, other is negative. So first look at the first case, that is when both the sign have same, both the sign are same, that is both either positive or both either negative.
দুটোই পজিটিভ বা দুটোই নেগেটিভ, তখন কি হবে? দ্য কোশেন্ট ইজ অলওয়েজ পজিটিভ। সাইনটা পজিটিভ হোক বা নেগেটিভ হোক, যাই হোক না কেন, কোশেন্টটা সবসময় পজিটিভ হবে। অ্যান্ড দ্য আনসার ইজ সিম্পলি mod of A by mod of B. যদি both the sign are positive বা both the sign are negative হয়, যদি ডিভিসার ডিভিডেন্ড দুটোই সেম সাইনের হয়, তাহলে কোশেন্টটা অলওয়েজ পজিটিভ হবে। এবং কোশেন্টটা কিভাবে বার করব? নর্মাল absolute values of the two numbers, we divide them. Absolute value of the dividend and absolute value of the divisor, আর নর্মালি আমরা সেটাকে ডিভাইড করব। ক্লিয়ার? যেমন ধরা যাক যে ডিভাইড 15 by 3. So this is the normal division. Here both the values integers are positive. This is dividend and this is divisor. Both of them are positive. So our division will be mod absolute value of 15 by absolute value of 3. That means 15 by 3, that means 5. Clear? Now if both the values are negative, তাহলে কি হবে? ধরা যাক -10 divided by -2, তাহলে কি হবে? আমি বললাম যখন দুটো ভ্যালুই নেগেটিভ হবে বা দুটো ভ্যালুই পজিটিভ হবে, কোশেন্ট ইজ অলওয়েজ পজিটিভ, মানে আমার রেজাল্টটা পজিটিভ হবে। আর আনসারটা কি হবে? প্লাস অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এ, অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ বি। তাহলে বা সিম্পলি অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এ বাই অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ বি। তাহলে অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ -10 ডিভাইডেড বাই অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ -2। -10 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু কত? 10, -2 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু 2, so our result will be 5. So when both the sign are positive or both the sign are negative, then our quotient is positive. Now come to the next part. When both the sign of dividend and divisor are different, যখন dividend এবং divisor এর সাইনটা ডিফারেন্ট, one is positive, other is negative, সেটা যে কোনো হতে পারে, যে কোনোটা পজিটিভ হতে পারে, যে কোনোটা নেগেটিভ হতে পারে, then the quotient is negative, কোশেন্টটা সবসময় হবে নেগেটিভ। আর কি হবে? আনসার উইল বি মাইনাস অফ অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এ বাই অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ বি। তাহলে যে কোনো একটা সাইন যদি পজিটিভ আর যে কোনো একটা সাইন যদি নেগেটিভ হয়, মানে বেসিক্যালি যদি সাইন দুটো ডিফারেন্ট হয়, তাহলে কোশেন্টটা সবসময় নেগেটিভ হবে। আর আনসারটা আমরা বের করব মাইনাস অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এ, অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ বি। দেখো, look at this example. -16 by 2. One is negative, other is positive. So our quotient will be -16 divided by 2. তাহলে our quotient will be minus of absolute value of -16 by absolute value of 2. That means -16 by 2 is equal to -8. So our answer will be -8. ঠিক আছে? তাহলে সাইন সেম হলে কোশেন্ট পজিটিভ, নর্মাল অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এ বাই অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ বি। আর সাইন ডিফারেন্ট হলে কোশেন্ট নেগেটিভ, and the answer will be minus absolute value of a by absolute value of b. Okay? Now look at some simplifications. এখানে দেখো, ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে কিছু অপারেশনস রয়েছে। আফটার পারফর্মিং দ্যাট অপারেশনস ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড দ্য ভ্যালুস উইথ দ্যাট ডিভিসার্স। তো এখানে নর্মাল ডিভিশন নয়, আগে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে অপারেশনসগুলো রয়েছে সেগুলো আগে করতে হবে, তারপরে ডিভিশন করতে হবে। তো দিস অল আর অপারেশনস আর ভেরি ফ্যামিলিয়ার টু ইউ। মাল্টিপ্লিকেশন, -12 into 15 প্লাস মাইনাসের মাল্টিপ্লিকেশন, আনসার হবে মাইনাসে, তারপরে ডিভাইড করবে। ভেতরে একটা ডিভিশন, তারপরে যে ডিভিশন করে যে আনসারটা পাবো তার সাথে আবার ডিভিশন,
So this is minus plus division. So answer will be in minus. Minus a division ta ashbe. Dekho, minus 175 divided by 7. So it will be minus 25. যেহেতু plus minus a division, answer quotient সবসময় negative. Divided by 5. আবার plus minus a division 5. Plus minus negative, একটা নেগেটিভ নাম্বার একটা পজিটিভ নাম্বার, তো সাইন অফ দ্য বিগার নাম্বার হবে, আর আমরা সাবট্রাক্ট করব, তারপরে ডিভিশন। এইভাবে আমাদের সিম্পলিফাই গুলো করতে হবে। সো দিস ওয়াজ আওয়ার ডিভিশন অফ ইন্টিজার্স। দেখো এখানে কিছু সাইন রুল রয়েছে। প্লাস প্লাস হলে কোশেন্ট প্লাস, মানে সেম সাইন হলে যদি বোথ অফ দেম divisor and dividend are same sign, then quotient will be positive, and if both of them are different sign, the quotient will be negative. যদি এটা প্লাস হয় এটা মাইনাস, quotient negative, এটা মাইনাস এটা প্লাস হলো quotient negative, বাকি normal division. Okay, so hope both the topic power of integers and division of integers are clear.